উৎসব 18 নভেম্বর থেকে 31 ডিসেম্বর 2025। সবার সাদর আমন্ত্রণ। শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স, আগরতলা, উদয়পুর, ধর্মনগর, কলকাতা। আমরা প্রতিদিনই খোলা আছি। প্রিয় ধর্মনগরবাসী, উত্তর ত্রিপুরার অন্যতম বৃহত্তম জুয়েলারি শোরুম আপনাদের প্রিয় রাধাকৃষ্ণ জুয়েলারি আসছে নতুন রূপে, নতুন ঠিকানায়, কালীবাড়ি রোড, ধর্মনগরে। হ্যাঁ, এবার ধর্মনগরে খুলছে প্রায় 2000 স্কোয়ার ফুটের চমৎকার বিশাল নতুন শোরুম। শুভ উদ্বোধন 15 ডিসেম্বর 2025। শুভ উদ্বোধনী অফার, প্রতি গ্রাম সোনার গয়নার কেনাকাটায় 700 টাকা ছাড়, হীরের গয়নার মজুরিতে সম্পূর্ণ 100% ছাড়, রূপোর গয়নার মজুরিতে 20% ছাড়। এতেই শেষ নয়, প্রতিদিন লাকি ড্রয়ের মাধ্যমে জিতে নিন 30টি মাইক্রো ওভেন। প্রতিটি কেনাকাটায় রয়েছে নিশ্চিত উপহার, আর থাকছে ফ্রি জ্যোতিষী পরিষেবা। রাধাকৃষ্ণ জুয়েলারি, ধর্মনগর, কালীবাড়ি রোড, পাওয়ার হাউস, ওয়াটার কমপ্লেক্স। সবার সাদর আমন্ত্রণ। Tulungka jotono bisi thango bisi phayo haikeno chini tongthok matringbo phayo. Abuni gadingno chini sonrokomol jewelers ni bkhaktei tipra hasini joto bukurungno tongthok tiring bisi kitaltei Christmas ni hamdama tai khaka habe paro. Tongthok tiring hambai. চিনি লাংমানি যত জড়ানো বেলায় কেন নাঙ্কুক মানি চিনি মকল जों न জড়ানো তংথংনা বাগै চুবাং হাইফানো जों চিনি মকলনো নাইকলনা পরওয়ে থাঙো মুইতো নারকদে 90% vision loss जों जरा जरा चेकअप खालायजों माबायनो माथागे मान अश्विनी नेत्रालया नरमनि मकलनि हामग्रायनि बागै शालबुब्रुंनो तं Boromni modern equipments the skilled shakham nainero jefrupano tongo noromni bage Ashwini Netralayani bakhakte oshamatani jotonono khaka hamya far hambai Ashwini Netralaya, better eyes for a better tomorrow. स्वर्ण कमल ज्वेलर्स पेश करते हैं विंटर फेस्टिवल ग्रैंड ऑफर्स 17 से 27 दिसंबर तक 25% ऑफ गोल्ड मेकिंग चार्जेस पर और डायमंड मेकिंग चार्जेस पर पूरे 100% ऑफ। तो फिर शॉप, स्पिन एंड विन एक्साइटिंग गिफ्ट्स और साथ ही एक्सप्लोर करें सीजन का बिगेस्ट सॉलिटेयर डायमंड शोकेस। विजिट स्वर्ण कमल ज्वेलर्स, अगरतला, उदयपुर एंड धर्मानगर। Welcome to the Department of Microbiology and Biotechnology, School of Natural Sciences, Techno India University, Tripura. The department is aligned with NEP 2020 policy. The course curriculum facilitated all students over here to undergo the research-oriented courses, which is aligned with the industry-oriented manner. And all students over here are getting the overall facility of the high-tech, the modern laboratory facilities in this department. All the faculties in the department are expertise in microbiology and biotechnology. They are providing one-to-one mentoring, high-impact research projects to the student, and students in deep learning they are offering, so that the students can get more industry exposure across the country, and they can settle in the high-tech industry in our country. Helping dreams become a reality. Come and join TIUT.
This is Nelson Debbarma. Hello and welcome to your most exclusive daily news. Firstly, let us look at the headlines of the day. The historic Ramesh English Medium High Secondary School in Udaipur has officially embarked on its 75th anniversary milestone, marking the occasion with a grand 4-day Platinum Jubilee celebration. On this occasion, on the second day of the event, Chief Minister Dr. Manik Shah formally inaugurated the celebrations by lighting a traditional ceremonial lamp. In a significant blow to the interstate narcotics trade, the Assam Choraibari police successfully intercepted a major consignment of contraband cough syrup on Friday afternoon. The operation, led by Watch Sports in Search, uncovered a sophisticated smuggling tactic where illegal substances were hidden within fruit and vegetable shipments. The police have apprehended 2 individuals in connection with the smuggling attempt. In a powerful gesture of solidarity, former Member of Parliament from Uttarakhand and senior BJP leader Tarun Vijay arrived in Agartala to offer condolences to the family of the Angel Chakma, the Tripura student who was tragically demised in Dehradun. The cultural heart of Tripura began beating to the rhythm of literature as the 44th Agartala Book Fair was officially inaugurated on Friday evening at the Hapania International Fairground. The 13-day-long Festival of Wisdom was opened by the Chief Minister of Tripura, Dr. Manik Shah, in the presence of several distinguished leaders and a large gathering of bibliophiles. A terrifying robbery unfolded on Thursday night at the residence in Choraibari, leaving a security guard critically injured after a violent confrontation with a gang of armed miscreants. The incident occurred at the home of the local resident Rupak Debroy. Taking advantage of the owner's absence, a gang of 5 robbers targeted the property under the cover of darkness. The Tripura Pradesh Unorganized Workers Congress organized a massive protest march and demonstration in the capital city on Friday, voicing strong opposition against the central government's decision to restructure and rename the MGNREGA. The scheme, which now reportedly guarantees 125 days of work, has been rebranded as Viksit Bharat Ji Ramji. Tension simmered in the Ramnagar area of the capital on Friday after a rickshaw puller was reportedly subjected to a brutal physical assault by a group of youths. The victim, identified as Didar Hossain, has alleged that the attack was motivated by his religious identity. Bringing to you the news of the day. The historic Ramesh English Medium High Secondary School in Udaipur has officially embarked on its 75th anniversary milestone, marking the occasion with a grand 4-day Platinum Jubilee celebration. On this occasion, on the second day of the event, Chief Minister Dr. Manik Shah formally inaugurated the celebrations by lighting a traditional ceremonial lamp. The festivities, which began with a vibrant procession on Thursday, reached a pinnacle on Friday with the formal inaugural ceremony held on the school premises.
Addressing a large gathering of students, faculty, and alumni, the Chief Minister emphasized that Ramesh School is more than just an educational institution. It is a traditional pilgrimage site of learning that has shaped multiple generations. Over the last 75 years, this school has made a commendable contribution to the education system of our state, Dr. Shah stated. Lucky যে বোর্ড ত্রিপুরাতে আছে, ইউনিভার্সিটি এখানে আছে, এখানে গভর্নমেন্ট শুধু বিষয় না, অন্যান্য প্রাইভেট ইউনিভার্সিটি আসছে এখানে, এতগুলো এখন পড়াশোনার ক্ষেত্রে অনেক সুবিধা হয়ে যাচ্ছে এখানে। তো আজকে এখানে সিবিএসসিরও সুবিধা আছে, আইসিএসসিরও সুবিধা আছে, এবং সমস্ত দেশের মধ্যে বিভিন্ন যে রাজ্য তাদের আলাদা আলাদা স্টেট বোর্ড থাকে, যেমন আমাদের ত্রিপুরা বোর্ড অফ সেকেন্ডারি এডুকেশন। আমাদের এখানে কি আছে, আমাদের ত্রিপুরার যার যার রাজ্যের তার যে এখানে কালচার, তাদের যে ইতিহাস, তাকে কিন্তু ইনকর্পোরেট করতে হবে, তার যে বিভিন্ন বায়োডাইভার্সিটি ইত্যাদি এইগুলো কিন্তু ইনক্লুড করতে হবে। আমার মনে আছে আমরা যখন ওয়েস্ট বেঙ্গল বোর্ড অফ সেকেন্ডারি এডুকেশন থেকেও আমরা পাশ করে যখন বাইরে পড়তে গেছি, আমাদের পক্ষে খুব সমস্যা হতো। এই যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী যে ইউনিফর্ম এডুকেশনের কথা বলছেন, যদিও বামপন্থীরা এগুলোতে খুব আন্দোলন করতো, না বুঝেও অজ্ঞানতার কারণেও খুব হইচই করতো, কিন্তু আমরা দেখলাম এবং আমরা ব্যক্তিগতভাবে দেখেছি যে ওয়েস্ট বেঙ্গল বোর্ড অফ সেকেন্ডারি এডুকেশনের যে সিলেবাসগুলো ছিল একদম পুরোনো, এখানে কিন্তু ত্রিপুরা বোর্ড অফ সেকেন্ডারি এডুকেশনে এটাকে মানে পেস্ট করে দিয়েছে, এটা কপি পেস্ট যাকে বলে। এতে করে আমরা যে পড়াশোনা মানে পড়েছি ওয়েস্ট বেঙ্গল সেম, বাইরে গিয়ে আমরা দেখলাম সেখানে আমাদের পক্ষে পড়াশোনা খুব অসুবিধা হয়। ওখানকার যে মানে পড়াশোনার যে স্টাইল যেটা সিবিএসসির মধ্যে আছে, সেখানে গিয়ে আমাদের খাপ খাওয়াতে এমনিতেই সমস্যা হয়। এবং আমরা নিজেরাও দেখেছি, আমার নিজের একজন ব্যক্তি, আমরা যখন লখনৌতে আমি পোস্ট গ্রাজুয়েশন করতে যাই, এখান থেকে মানে ক্লাস 1-এ এই ত্রিপুরা বোর্ড অফ সেকেন্ডারি এডুকেশনে ক্লাস 1-এ ফার্স্ট হয়েছে, কিন্তু লখনৌ থেকে আমি কোনো স্কুলে ভর্তি করাতে পারি, পরীক্ষা দিয়ে পরীক্ষা হয় না। আমি বললাম, আরে এই যে শিশু বিহার ইজ সাপোজ টু বি দ্য বেস্ট স্কুল ইন ত্রিপুরা ওই সময়, এবং সেই স্কুল থেকে যে ফার্স্ট হয়েছে, এই ফার্স্ট হয়েছে আমার কি হয়েছে, আপনাদের তো মানে পরীক্ষা দিয়ে তো ভর্তি পরীক্ষা দিচ্ছে, রেজাল্ট করছে। এখন একটু ওই স্টুডেন্টের দোষ নেই, এই যে কারিকুলাম, এই কারিকুলামে এই যে অসুবিধা আমাদের হতো। তো টিবিএসসিও এখন আস্তে আস্তে কিন্তু সিবিএসসির ধাঁচে এখন আসে, এই যে ইউনিফর্ম করা, এতে কিন্তু অনেক সুবিধা। তা আমি ওনাদেরকে বলেছি, এই ধরনের সিবিএসসি হোক, আইসিএসসি হোক, বা ইন্টারন্যাশনাল বোর্ডে হোক, ওপেন স্কুলিং হোক, যেগুলো ভালো যে তাদের যে কারিকুলাম সেগুলো যাতে ইনকর্পোরেট করে, তাতে করে আমাদের ছেলেমেয়েরা বাইরে গেলে তাদের যাতে অসুবিধা না হয়। এখানে ইন্টারন্যাশনাল বোর্ডও একটা আছে। এই কারণে আজকের দিনেই কিন্তু আমাদের এই স্কুল কিভাবে হলো, কাদের অবদান, কাদের কারণে এই স্কুলটা আজকে এই জায়গায় এলো। আমার কাছে যা খবর আছে, আমি যা পড়ছিলাম, এই স্কুলকে ধ্বংস করার জন্য দুর্বৃত্তরা আগুনও লাগিয়ে দিয়েছে। আমরা জানি কিছু মানুষ এই ধরনের লিপ্ত হতো, বিশেষ করে 70 দশকে তো আমরা নিজেরা দেখেছি। এবং এই স্কুলকে পরবর্তী সময়ে কিছু ব্যক্তি তাদের সাহায্যার্থে, সাধারণ মানুষের সাহায্যার্থে আবার নতুন করে সেটা দাঁড়িয়েছিল। এবং আজকের দিনে এই ফাউন্ডেশন ডে আমি বলবো যে আজকে 2nd জানুয়ারি, এই 2nd জানুয়ারিতে আজকে যাদের আশীর্বাদে এই স্কুলটা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, যতগুলো বনেদি স্কুল আছে ত্রিপুরাতে, তার মধ্যে ওয়ান অফ দ্য বেস্ট বনেদি স্কুল অফ ত্রিপুরা। তো সেই স্কুলের মান মর্যাদা, তার ইতিহাস আমরা যদি সবাই মিলে আমরা একবার এই দিনে মনে করা উচিত, প্রতিদিনই মনে রাখা উচিত, এবং তাদেরকে শ্রদ্ধা নিবেদন করা উচিত। বিশেষ করে যার হাত ধরে আজকে এই স্কুল প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, আপনারা সবাই জানেন। আমরা এখানে আসার সময় ওনাকে আমরা মাল্যদান করেছি, ওনার প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেছি। এই যিনি বীরেন্দ্র, ওনার যে এখানে রমেশ বাবুর হাত ধরে স্কুল প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, এবং 1951 সালের 2nd জানুয়ারি
এবং পরবর্তী সময়ে যে ওনার যে পুত্র উনিও শিক্ষাবিদ যে ধীরেন্দ্রচন্দ্র দত্ত, তাদের কারণে কিন্তু আজকে স্কুলটা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এবং দুজনকে আমি শ্রদ্ধা জানিয়ে আমি দু চারটি কথা আপনাদের কাছে বলতে চাই। আমরা এই স্কুল থেকে পাশ করার পর সমাজসেবায়ও নিয়োজিত হয়েছে, বিধায়ক, মন্ত্রী থেকে মুখ্যমন্ত্রী পর্যন্ত এই স্কুল থেকে পাশ করছে। তিনজন বিধায়কও এই স্কুল থেকে ওনারা পাশ করে বর্তমানে এখানে আছেন। আমাদের 2023 সালে এখানে, যদিও আমার পূর্ববর্তী বক্তা বলেছেন, 2023 সালে যখন এখানে আমি কয়েকটা ফাংশনে এর আগেও এসেছিলাম, এমন একটা অবস্থা দেখলাম যে ওয়ালটা মনে হয় সেখানেই পড়ে যাবে, সেদিনই পড়ে যাবে। আমি বললাম এটা কীরকম, এই স্কুলের এত নাম দাম, এবং আমার সত্যিই খুব খারাপ লাগলো। লাগার পর আমি বললাম যে না, এটা ঠিকভাবে করতে হবে। আরও কিছু কিছু দিল, দেওয়ার পরে আমরা 8,51,00,000 টাকা, যেটা আমার বক্তা বলেছেন যে নতুন ভবনের কাজ চলছে, অডিটোরিয়ামও নির্মাণের কাজ চলছে, প্রায় 8,51,00,000 টাকা দেওয়া হয়েছে। তাছাড়া সিনথেটিক যে ফুটবল টার্ফ যে মাঠটা হচ্ছে এখানে, সেটাও প্রায় 5,89,00,000 টাকা দেওয়া হয়েছে। এবং আমরা চাই যে সমস্ত স্কুল, কারণ স্কুল হচ্ছে একটা মন্দিরের মতো, এখানে যারা স্টুডেন্টরা আছেন, যারা আমাদের আগামী দিনের যারা ভবিষ্যৎ, তাদেরকে যদি প্রপার প্ল্যাটফর্ম না দেওয়া যায়, তাহলে কিন্তু আমরা আমাদের ভবিষ্যৎ একটা বিরাট গ্যাপ চলে আসবে। গ্যাপ যাতে কোনো অবস্থা না আসে, সেই দিকে আমাদের নজর রাখতে। আমি গতকাল একটা জায়গায় আমি বলেছি এই বিষয়গুলো নিয়ে, যে 50 বছর পূর্তি হয়েছে আমাদের ত্রিপুরা বোর্ড অফ সেকেন্ডারি এডুকেশন। তো সেখানে আমি বলেছিলাম ওনাদেরকে যে আমাদের এই ত্রিপুরাতে এখন যেটা সেন্ট্রাল বোর্ড অফ সেকেন্ডারি এডুকেশন, যেটাকে আমরা CBSE বলি, এক একটা বোর্ডের কিন্তু এক এক রকম কারিকুলাম থাকে। তো CBSEর যে কারিকুলাম, সেটা হচ্ছে একটা ইউনিফর্ম কারিকুলাম, কিন্তু তারা যেটার উপর জোর দেন, এটাকে বলে স্টেম, STEM। স্টেম মানে সায়েন্স, টেকনোলজি, ম্যাথামেটিক্স এবং ইঞ্জিনিয়ারিং। অর্থাৎ এখান থেকে যারা CBSE দিয়ে পাশ করে, তারা কিন্তু আগামী দিনে GE এবং NEET-এর মধ্যে পরীক্ষা দেওয়ার জন্য ওদেরকে সেইভাবে প্রিপারেশন করে। এখন আসুন ICSE কি ইন্ডিয়ান সার্টিফিকেট অফ সেকেন্ডারি এডুকেশন, তাদের কি ইচ্ছা, তারা কিন্তু কম্প্রিহেন্সিভ সিলেবাস ওনাদের আছে, এবং তারা ফোকাস করে অ্যানালাইটিক স্কিল উইথ স্ট্রংনেস ইন দ্য ল্যাঙ্গুয়েজ। এইভাবে কিন্তু এক একটা বোর্ডের কিন্তু আলাদা আলাদা আছে। আমাদের সময়ে আমাদের মনে আছে 1976 থেকে ত্রিপুরা বোর্ড অফ সেকেন্ডারি এডুকেশন হয়। এর আগে রাজন্য আমল থেকে 1975 পর্যন্ত ওয়েস্ট বেঙ্গল বোর্ড অফ সেকেন্ডারি এডুকেশন ছিল। During the welcome address, Mr. Pradeep Kumar Chakrabarti, the school headmaster and the chairman of the Platinum Jubilee Organization Committee, provided an insightful overview of the school's 75-year journey. The event was graced by several high-ranking officials and public representatives, reflecting the school's significance in the region. Notable attendees included Minister Pranajit Singha Roy, MLA Abhishek Debroy and Jitendra Majumdar, Rinku Lathar, District Magistrate of Gumudi, and Dr. Kiran Kumar K, Superintendent of Police. Report by Rajiv from Udaipur, Chinikhorang. In a significant blow to the interstate narcotics trade, the Assam Choraibari police successfully intercepted a major consignment of contraband cough syrup on Friday afternoon. The operation, led by Wat Sports in Search, uncovered a sophisticated smuggling tactic where illegal substances were hidden within fruit and vegetable shipments. The police have apprehended 2 individuals in connection with the smuggling attempt.
The breakthrough occurred around 3 p.m. on Friday during a routine inspections at the Choraibari Naka gate. A mini truck bearing registration number AS28AC2040 traveling from Guwahati towards Agartala via the Haplong-Silchar National Highway was flagged for a search. While the vehicle appeared to be carrying a legitimate load of various fruits and vegetables, the vigilance of the on-duty officers led to a deeper inspection. Hidden beneath the layers of fruit cartons, police discovered a massive stash of narcotics cough syrup. A total of 2,423 bottles, estimated black market value of approximately 24 lakh, was seized. The police have apprehended 2 individuals in connection with the smuggling attempt. They have been identified as Noor Jamal, the driver, and Raju Ahmed. Both suspects are residents of Barpeta district of Assam. আমাদের খবর ছিল যে এরকম নেশাযুক্ত দ্রব্য বাহনকারী গাড়ি আসতে পারে। চুরাইবাড়ি আউটপোস্ট যেটা আছে সেখানে আইসি অত্যন্ত তৎপরভাবে সেরকম সন্দেহযুক্ত গাড়ি আসার সঙ্গে সঙ্গে সেটা আটক করেছিলেন এবং তারপর থরোলি সেটা চেকিং করাতে ভালো মতো একদম পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে চেকিং করাতে আমরা এখানে 2423টি বোতল পেয়েছি কোডেইন কাপ সিরাপ, যেটা ব্যান্ড সাবস্টেন্স, নেশাযুক্ত দ্রব্য, এটা সাইকোট্রপিক সাবস্টেন্স, এটা পেয়েছি। প্রত্যেক বোতলে 100 ml করে আছে, যেটার মার্কেট ভ্যালু ব্ল্যাক মার্কেটে যেটা ভ্যালু হবে 24 লাখের ঊর্ধ্বে হবে বলে আমরা সন্দেহ করছি। আর গাড়িটা আসছিল হাফলং বরপেটা রোড থেকে হাফলং হয়ে ভায়া শিলচর ত্রিপুরাতে যাচ্ছিল, আগরতলা যাচ্ছিল। সেই মতো গাড়িতে ছিল প্রচুর পরিমাণে ফলমূল এবং সবজি। আর ফলমূলের যেগুলো বাক্স যেগুলো আছে, ক্রেট বলে ইংরেজিতে, তার ভেতরে ওরা কাপ সিরাপ ঢুকিয়ে রেখেছিল। আমরা সেগুলো জব্দ করেছি। ড্রাইভার আটক হয়েছে এবং ড্রাইভারের সাথে একজন হেল্পার ছিল, হ্যান্ডিম্যান অর হেল্পার হোয়াট এভার ইউনিসে, ওদের দুজনকে আমরা আটক করেছি। আর যথোপযুক্ত আইনগত ব্যবস্থা এখন নেওয়া হবে। একমতো ওদের বিরুদ্ধে এখন কেস রেজিস্টার হয়েছে, সেই মতো আইনগত শাস্তি প্রদান করা হবে। According to the police, a formal case has been registered under the NDPS Act. The Jew will be produced before the court for further legal proceedings. Bureau Report Chinifarang. In a powerful gesture of solidarity, former Member of Parliament from Uttarakhand and senior BJP leader Tarun Vijay arrived in Agartala to offer condolences to the family of the Angel Chakma, the Tripura student who was tragically demised in Dehradun. Following a visit to the grieving family's residence, Tarun Vijay addressed a joint press conference at the BJP state headquarters on Friday. He was accompanied by several key leaders including Minister Santana Chakma, Bimalkanti Chakma State BJP Vice President, Shambulal Chakma State General Secretary of Yuva Morcha, and Sunit Saka State Media in charge. Addressing the media, Tarun Vijay emphasized that he had come as a representative of the people of Uttarakhand to share the pain of Angel Chakma family. He expressed deep regret over the heart-wrenching incident and took a firm stance on the legal proceedings. The former MP lauded the swift response of the Uttarakhand government led by CM Pushkar Singh Dhami. Tarun Vijay noted that the entire state of Uttarakhand has been paying tribute to Angel Chakma in various locations, a level of public mourning and collective grief he described as unprecedented for the state. को साझा करना ये हमारी टॉप प्रायोरिटी, प्रथम प्राथमिकता है। आज जब मैं उनके गांव में गया माछीमार में, उससे पहले मैं माननीय राज्यपाल और मुख्यमंत्री जी से मिला था और उनसे पूरे उत्तराखंड की संवेदना, मुख्यमंत्री जी की संवेदना, उत्तराखंड के जन जन की संवेदना उनके साथ हमने साझा की और ये संप्रेषित किया कि पूरा उत्तराखंड उतना ही दुखी है एंजल चकमा के मृत्यु से जितना त्रिपुरा दुखी है। उत्तराखंड और उत्तर पूर्वांचल एक है और हम आपके दुख में शामिल हैं, यह बताने आया। आज जब मैं एंजल चकमा के पिता से मिला तो उनसे
मिलकर हम समझ नहीं सके कि क्या बात करें। एक पिता का दुख जिसने अपने बेटे को आगे पढ़ने के लिए भेजा, अच्छा होनहार बनकर एक नया भविष्य बनाने और पूरे परिवार को आगे ले जाने के लिए भेजा। वह परिवार जब अपने पिता की अपने पुत्र की मृत देह वापस लेता है तो उसको समझ पाना बहुत संभव नहीं होता है। मैं उनके पूरे परिवार से मिला, माइकल से मिला, उनके दादा माणिक्य चकमा से मिला। उनका एक ही कहना है, हमको कुछ नहीं चाहिए आपका, केवल हमको न्याय चाहिए। वी वांट जस्टिस फॉर एंजल चकमा। और उसको हमने पूरी तरह से सपोर्ट किया है। हमने उनको कहा कि त्रिपुरा एंड उत्तराखंड आर वन in demanding justice for Angel Chakma. We will make sure that Angel Chakma gets justice. न्याय मिलना चाहिए और जो अपराधी है उनको फांसी की सजा मिले, इसका पूरा कार्रवाई होनी चाहिए। उन सब पर हत्या का आरोप लगा है। उनके पिता ने यह भी कहा है कि वे चाहते हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी को उन्होंने धन्यवाद दिया, पुष्कर सिंह धामी जी को, उन्होंने भी उनकी सहायता की है। और त्रिपुरा सरकार ने असाधारण रूप से मुख्यमंत्री माणिक साहा जी ने मुख्यमंत्री पुष्कर धामी जी से 4 बार बातचीत की है और यही बताता है कि त्रिपुरा सरकार इस मामले में कितना सीरियस, कितना सिंसियर है और इस मामले को पुश कर रहे हैं कि किसी भी कमी को नहीं रहने दिया जाए। जो वो अपराधी है वो भारत माता के अपराधी है। और उनके पिता तरुण प्रसाद चकमा जी ने कहा कि जिस प्रकार से जांच होनी चाहिए उसमें कुछ और नई बात है, तो माननीय मुख्यमंत्री जी से उन्होंने प्रार्थना की है कि इस जांच का थोड़ा दायरा बढ़ाया जाए। हमने उसको माना है और यही बात मैं उत्तराखंड सरकार को बताऊंगा। और उनके पुत्र को भी बहुत कष्ट है। अब वे उसको घर से बाहर भेज पाने की स्थिति में नहीं है। उनके पिता भारत के सैनिक हैं, भारत माता की रक्षा करने वाले फौजी हैं, वो सोल्जर। तो इसलिए उसके परिवार की चिंता करना उत्तराखंड और त्रिपुरा दोनों का कर्तव्य है। हमने उनको बताया कि एंजल चकमा को श्रद्धांजलि देने के लिए उत्तराखंड में जगह जगह विभिन्न जन संगठनों ने स्वतः स्फूर्त स्पॉन्टेनियस श्रद्धांजलि सभा की। ऐसा पहले कभी हुआ नहीं था। इतना एंजल चकमा की मृत्यु ने हमको झकझोर दिया और उनको ये भी उनकी इच्छा है कि यह न्याय मिले तथा माइकल जो एंजल चकमा का छोटा भाई है उसको किसी करुणा के आधार पे ऑन द बेसिस ऑफ कंपैशन यहाँ पे सरकार में नौकरी मिले। यह हम सरकार से भी प्रार्थना करेंगे और इसके लिए हम प्रयास करेंगे। हम समझते हैं कि पूर्वांचल, उत्तर पूर्वांचल पूरे भारत का मुकुटमणि है। अगर कोई भी हमारे बच्चों के बारे में अभद्र टिप्पणी और उन पर हमला करता है तो भारत माता पर हमला है, वह देश विरोधी कृत्य है, वह देशद्रोही कृत्य है। इतना हम मानते हैं। मैं पिछले 40 वर्षों से सार्वजनिक जीवन में हूं। मैं सांसद रहा हूं, राष्ट्रीय प्रवक्ता बीजेपी का रहा हूं और नेशनल मॉन्यूमेंट अथॉरिटी का चेयरमैन रहा हूं। अब पिछले 30 वर्ष से जनजातीय समाज, विशेषकर उत्तर पूर्वांचल क्षेत्र के बच्चों के लिए हम शिक्षा का भी काम कर रहे हैं। इसलिए यह विषय हमारे हृदय के बहुत निकट है। यह मानवीय विषय है और इसके लिए हम कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। हम समझते हैं कि मोदी सरकार में जनजातीय समाज और उत्तर पूर्वांचल इट्स ऑन टॉप प्रायोरिटी। पिछले 75 साल में उत्तर पूर्वांचल में जो विकास कार्य नहीं हुआ, जो राजमार्ग नहीं हुए, जो शिक्षा के संस्थान नहीं खुले, वे अभी खुले हैं और 2014-15 की तुलना में 119% अधिक बजट, 119% अधिक बजट उत्तर पूर्वांचल को मिला है। तो उत्तर पूर्वांचल हमारे आंखों का तारा है। हम इसको कभी भी उपेक्षा होने नहीं देंगे। Despite the message of solidarity, the press conference saw moments of tension. While Tarun Vijay was vocal about the investigation and his sympathies, he reportedly declined to answer specific questions raised by various quarters regarding the social and systematic factors that led to the incident. Reported by Amir from Agartala, Chini Khorang.
The cultural heart of Tripura began beating to the rhythm of literature as the 44th Agartala Book Fair was officially inaugurated on Friday evening at the Hapania International Fairground. The 13-day-long Festival of Wisdom was opened by the Chief Minister of Tripura, Dr. Manik Saha, in the presence of several distinguished leaders and a large gathering of bibliophiles. This year's fair is centered around a profound patriotic theme, Vande Mataram, marking a 150th anniversary of India's national song. During the inaugural ceremony, Chief Minister Dr. Manik Saha emphasized the role of books in shaping a progressive society and encouraged the younger generation to look beyond digital screens towards the timeless habit of reading. The inauguration ceremony was graced by a host of prominent political and social figures, including MLA Minarani Sarkar, Ram Prasad Pal, Honorable MLA and Deputy Speaker of Tripura Legislative Assembly, AMC Mayor and MLA Deepak Majumdar, officials from the ICI department led by Director Bim Bishar Bhattacharjee. The fair, which is scheduled to run until January 14, 2026, promises a vibrant atmosphere for residents and visitors alike. Over 183 stalls featuring publishers from Tripura, Kolkata, Delhi and Guwahati. The state government has arranged free bus services from various points in Agartala to Hapania until 9 p.m. daily. तो जब तक वो सुगंध नहीं आएगा ना तब तक कंसंट्रेशन भी नहीं आएगा इसलिए ईमेल ठीक है ई बुक जरूरी भी है क्योंकि बहुत सारा बुक फिजिकली बहुत कॉस्टली भी पड़ता है आजकल ये चल रहा है लेकिन बुक की The organizing committee has planned a series of intellectual and cultural engagements over the next 2 weeks. Over 1,700 artists are expected to participate in the music and dance soccas. Reporter by Pranav from Agartala, Chinikhorang. A terrifying robbery unfolded on Thursday night at the residence in Choraibarai, leaving a security guard critically injured after a violent confrontation with a gang of armed miscreants. The incident occurred at the home of a local resident, Rupak Debroy. Taking advantage of the owner's absence, a gang of 5 robbers targeted the property under the cover of darkness. The criminals demonstrated significant premeditation. Before entering the main complex, they used tools to cut through the thin boundary fence. In a strategic move to avoid detection, they also severed the wires of the CCTV cameras installed on the premises, rendering the surveillance system non-functional. The situation turned life-threatening when the house guard identified as Pritesh Rajvongshi intercepted the intruders. According to reports, 3 members of the gang initially launched a physical attack or physical assault on Rajvongshi. As he continued to resist, all 5 robbers joined in, attempting to take his life by strangling him with a rope. The guard was also reportedly attacked with sharp weapons, leaving him with severe injuries. The robbers eventually fled the scene as the guard's screams alerted neighbors. Local residents rushed to the property and discovered a severely injured Rajvongshi. Choraibarai police were immediately notified and arrived at the spot shortly after. The victim, Pritesh Rajvongshi, was rushed to a nearby hospital where he is currently undergoing medical treatment for his injuries. গতকালকে রাত্রে 1টার সময় আমি একটা টিনের আওয়াজ পাইছি পাইয়া আমি উঠিয়া লাইটটা জ্বালাইছি লাইটটা জ্বালানোর সাথে একজন মানুষ আমার দরজার সামনে গিয়া দিদি বাঁচাও এরকম চিৎকার দিচ্ছে আমি লাইট জ্বালাইছি এরপরে যাচ্ছি দপদপ একটা শব্দ পাইছি আমরা পিছন দিকে লাইট জ্বালাইয়া দরজা খুলিয়া দেখি আমার গ্রিলের সামনে একজন মানুষ এরকম এরপরে দেখছি যে আমরা লাগা বাসার ফালাদার একজন আমরা কয়েকজনে দিকে মাথা উঠে মারছে উঠছে ফাটাইছে উঠেছে রক্ত আমার এখানে ফালাই এরপরে আমি সব চিৎকার দিচ্ছি সব মানুষ আইছে কার বাড়িটা রূপক দাদা তাই না কই কই আছে মানে কি উদ্দেশ্যে তারা আক্রমণ করছিল চুরি বা ডাকাতি এরকম চুরি বা ডাকাতি এটা উদ্দেশ্যে আক্রমণ আছে তারপরে তারা কই নিয়ে যাওয়া হয়েছে তারপরে তো ফায়ার ব্রিগেড আইছে মানুষ আইছে থানাও আইছে
এরা ফায়ার ব্রিগেড দিয়ে তো কদমতলা পাঠাইছে হাসপাতালে। এটা কত নম্বর ওয়ার্ড? 3 নম্বর ওয়ার্ড। কোন পঞ্চায়েত? চিরাইবাড়ি পঞ্চায়েত। রাত্রে অনুমানিক একটা হইব আমার কাছে তার যার বাড়ি, এটা আমার বন্ধুর বাড়ি রূপক দেব রায়, সে তার খোয়াইতে একটা বাড়ি আছে, এই বাড়িতে একটা অনুষ্ঠান এলে আজকে গেছে, গতকালকে গেছে আর কি। পাশের বাড়ির শুক্তা যে তাই আমার ফোন করছে অনুমানিক রাত্রে একটা হইব। ফোন করার পরে যে এইরকম ঘটনা আমরা আইসি আইয়া ফারাদা রেখে গেছিল, রাজু ভাইয়া নাম, তারা ফারাদা রেখে গেছিলো। তার কাছে আমার যতটুকু শুনছি প্রায় 4 জন, অনুমানিক 4 জন হয়েছে। 4 জন কালো কাপড় পরা, মুখে কালো কাপড় বাঁধা, তারে প্রথম মুখে কাপড় দিচ্ছে, তার কাপড় দিয়া তারপরে রশি দিয়া তারা বাঁধছে। বাঁধার পরে রশির মধ্যে তার যে রশি দিয়ে বাঁধছে, রশির মধ্যে হাত দিয়ে এমনি রশিতে আটকাইছে। আটকাইয়া 4 জন লোক দস্তা করে লাস্টে তার মাথা 2-4টা বাড়ি মারছে। আমি আজকে মাথা দিয়ে প্রচণ্ড রক্ত পড়ে, শরীর রক্ত পড়ে, আস্তা শরীর খাপের। 4 জন যে মানে পটকাইয়া দৌড়িয়া টিন ভাঙ্গিয়া পাশে বাড়ি শুক্তার বাড়ি গেছে। শুক্তার বাড়ি গিয়া বাইন্দার পড়ছে, কইরা দিদি কয়ে চিৎকারছে, দিদি রূপকদার বাড়ি বাঁচাও। তখন তাই আমরা ফোন করছি। এরপর আমরা আইলাম, আইয়া যা দেখলাম যে টিন ভাঙ্গা খুব সময় ঢুকিয়া আবার পেছন দিকে বার হয়ে গেছে। মানে কোনো কিছু নিতে পারছে কিনা এখন তো আমরা কইতে পারতাছি না, ঘরটা খোলা না হইলে, মালিকটা না আইলে কি নিছে না কিছু বুঝতেছি না। হ্যাঁ, আপাতত তো বাড়িতেই কিছু বোঝা চাইতেছে না। আর ওই পাহাদার যিনি আসছিলেন ওনার অবস্থা? পাহাদার তো কদমতলা হাসপাতাল রাত্রে আমরা সঙ্গে সঙ্গে ফায়ার ব্রিগেড ডাক্তার পাঠাইছি। এবার কদমতলা হাসপাতাল থেকে সেলাই টিলাই দিয়া 9টা, খুব সময় 9টা সেলাই লাগছে মাথায়। হ্যাঁ, সেলাই দিয়া এরপরে ধর্মনগর হসপিটাল বর্তমানে আছে। এলাকাবাসী হিসাবে আপনারা প্রশাসনের নিকট কি দাবি রাখবেন? মানে এলাকাবাসী হিসাবে প্রশাসনের কাছে দাবি কি রাখবো, পরপর প্রতিনিয়ত কারো বাড়ি সন্ধ্যাবেলা, কারো বাড়ি রাত্রেবেলা, মানে এটা নিত্যদিনের ঘটনা হয়ে গেছে। আমরা চুরাইবাড়িতে, বিশেষ করে চুরাইবাড়িতে প্রশাসনের কাছে প্রতিবার যাইতাছি, গিয়া প্রশাসনও বোঝা যায় নির্বিকার, তারাও কিছু করার মতো নাই। আর আমরা পাবলিক কি করবো, আজকে একটা আমরা করা ডিসিশন নিব, পদক্ষেপ কমিটি আমরা আলোচনা করতেছি। কি মনে হয় ফাঁকা বাড়ি এগুলো চোর ডাকাতরা কিভাবে মানে ইয়ে করতে পারে? তারা জানে কার বাড়ি কখন নাই, একবারে বিশ্বস্ত লোক। এবং আমার খুব সময় আমাদের ধারণা এটা খুব পাশাপাশি এরিয়ার লোক, তারা এটা টিম আছে। কার বাড়িতে কবে লোক বাড়িতে থাকে না, সেই বাড়িতে তারা তালা ভাঙার চেষ্টা করে, গড় ঢুকার চেষ্টা করে। মানে এটা ভালো নেটওয়ার্ক একটা আছে, সমস্ত চুরাইবাড়ি কদমতলা মিলিয়ে আমার মনে হইতেছে এটা ভালো নেটওয়ার্ক, সব জায়গায় তারা লোক রাখা আছে। A formal FIR has been lodged at the Churaibari police station. The local police have launched a massive manhunt to identify and apprehend the 5 suspects. Bureau report, Chinikhara. The Tripura Pradesh Unorganized Workers Congress organized a massive protest march and demonstration in the capital city on Friday, voicing strong opposition against the central government's decision to restructure and rename the MGNREGA. The scheme, which now reportedly guarantees 125 days of work, has been rebranded as Viksit Bharat Ji Ramji. This move has sparked a wave of criticism from opposition parties, particularly the Congress, who view it as an attempt to erase the legacy of Mahatma Gandhi. The protest rally commenced from the Pradesh Congress Bhavan and traversed through various key arterial roads of Agartala. While the initial plan was to conclude the march with a mass sit-in at the foot of the Mahatma Gandhi statue near the Circuit House, the situation escalated as the rally reached the Buddha Mandir area. Heavy police deployment intercepted the protesters near Buddha Mandir, preventing them from proceeding towards the Circuit House. Speaking to the media, Shantanu Paul, chairman of the Unorganized Workers Congress, lashed out at the Modi-led central government. He argued that the name change strategy is a direct attack on both the heritage of the father of the nation and the fundamental rights of rural workers. প্রোগ্রামটা ছিল পোস্ট অফিস চৌমুহনী থেকে মহাত্মা গান্ধীর পাদদেশে আমরা গিয়ে আমাদের প্রতিবাদটা জানাবো, কিন্তু আমরা এখানে আসার পরে আমাদেরকে আটকে দিয়েছি যে আমরা শান্তিপূর্ণভাবে মিছিলটা করে আসছি, কিন্তু তারপরেও আমাদেরকে যেতে দেয়নি। আর আজকের প্রোগ্রামের মূল উদ্দেশ্যটাই হয়েছে যে বিগত দিন যে একটা কালো আইন চালু হয়েছে, শ্রমকোট হয়েছে, তা তো হয়েছে, তারপরেই আবার মনরেগার কাজটা পুরাটাই বাতিল করে দিয়েছে। তো সেটা তো গরিবদের পেটে একদম লাথি মারা, এছাড়া তো আর কিছু না। কারণ মানুষে জানতো যে গ্রামের মানুষরা কিছু না কিছু মাসে সে একটা টাকা পেত, 15 দিনে কাজ করুক
আর 10 দিনের কাজ করুক, টাকাটা আসতো। সেই টাকাটা দিয়ে ওদের সংসার চলতো বা ছেলে মেয়েরা পড়াশোনার একটা কাজ আসতো। সেই টাকা কাজটি তো টোটাল বন্ধ করে দিয়েছে। তো এখন দেখা যাচ্ছে যে সরকার যে গরিবদের সাথে নেই, তারা গরিবদের একটার পর একটা বঞ্চনাই করে চলছে। শ্রম কোড দিয়েছে একটা প্রত্যেক শ্রমিকের কাজে বাতিল করে দিচ্ছে। এখন দেখা যাচ্ছে রেগার নাম পরিবর্তন করে আগে যেমন কাজ না হলে একটা RTI দেওয়া যেত, সেটাও এখন দেওয়া যায় না। এবং আগে গভর্নমেন্ট ইউপি গভর্নমেন্ট থাকতেন 90% টাকা সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট দিত, 10% স্টেট গভর্নমেন্ট দিত। আর এখন সেটা করছে 40% টাকা দিতে হবে স্টেট গভর্নমেন্টের, আর 60% টাকা দেবে সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট। তাহলে ওই টাকা দিয়ে কিভাবে হবে? কারণ স্টেট গভর্নমেন্টে তো 10%ই টাকা দিতে পারে না, তারা 40% কোথা থেকে দেবে টাকা। তাই প্রতিবাদে আমাদের আজকের এই মিছিল, এবং আমরা সরকারের কাছে আমাদের এইটাই দাবি যে আমাদের যে মহাত্মা গান্ধী রেগার যে কাজটা, এটা পুনরায় ওই নামেই থাকতে হবে এবং ওই কাজটা যেন চালু থাকে। আমার নাম শান্তনু পাল, আমি অল ত্রিপুরা আনঅর্গানাইজড ওয়ার্কার কংগ্রেসের চেয়ারম্যান, এবং সেই বিলটার প্রতিবাদে আজকে আমরা এখানে বিলটাকে করলাম। This protest is part of a nationwide series of demonstrations by the Congress Party. In Tripura, the Unorganized Workers Congress has vowed to intensify its movement if the original identity of the world's largest work guarantee scheme is not restored. Reported by Amit from Agartala, Chinikhwaran. Tension simmered in the Ramnagar area of the capital on Friday after a rickshaw puller was reportedly subjected to a brutal physical assault by a group of youths. The victim, identified as Didar Hossain, has alleged that the attack was motivated by his religious identity. According to the complaint filed by the victim, the incident occurred in the Nivedita Club locality of Ramnagar. Hossain stated that he was intercepted by a group of young men while he was performing his daily rounds. The situation took a violent turn during the encounter. Hossain alleged that the youth initially asked for his name, and upon realizing he belonged to the Muslim community, they began beating him mercilessly. 6:30 দিকে আমি রিক্সা জমা দিয়ে আমি রিক্সা চালাই। আমার বাড়ি হচ্ছে বিচ্ছিন্ন মনুবাজার। আমি এখানে বাটিয়াবনগর বিটারবনে ভাড়া থাকি, ভাড়া থেকে রিক্সা চালাই। তো অন্যদিন একটু রাইড করে যাই, এমন অসুবিধা হয় না। তবে আজকে একটু সকালে যাইতেছি কারণ ঠান্ডা লাগবে, ঠান্ডা মাই দিন। তো রিক্সা জমা দিচ্ছি আমি, কৃষ্ণ তাই নাম কিতা জানি আমার মনে পড়তো না, হ্যাঁ মালিকটার নাম। তখন অন্য সময় মনে থাকে, এখন মনে নেই আর কি। রিক্সা জমা দিচ্ছি, জমা দিয়া আমি গাঙ্গায় কালী মন্দিরটার সামনে আইছি। এখান থেকে আমি মোবাইল লাগাইছি আমার বাড়ি করে। কোনখানে ভাড়া থাকেন? আমি বাটি অমরনগর বিশালগঞ্জ ভাড়া থাকবো। তো এখানে আইয়া আমি মোবাইল লাগাইছি আমার বাইক কল করবো। কল করতে করতে আমি নিবেদিতা ক্লাবটার সামনে আইছি। এই ক্লাবটার সামনে আইছি, আমি কলে আছি, আমি কারোর কোনো কথা নাই, আমি মোবাইলে কথা। তো এখানে কিছু খোলা হয় না আছে, 4-5 জন খোলা হয় না আছে, তারা আনন্দ ভর্তি করতেছে। তার লোক আমার মা দুধ কিছু নেই, আমি আয় হতেছে আমার সাথে। তো পেছন দিয়ে আমার একজন ডাক যে দাঁড়া, তুই দাঁড়াইছি। দাঁড়ানে আমার তোর নাম কিটা? আমি কি আমার নাম দিদার হোসেন। এই দিদার হোসেন কইছি কি রে শালা মুসলমান, তারে পড়া দে, তারে দর। এবার দর কইছে একটা কি চালাইছে আমার কিছু না। আমি তো হালকা অবস্থায় আছি, তেমন একটু না আমার মারবো বলে এমন জানি না। আমি ইরাতে বালু দিয়ে উঠে পড়ছি। এবার বালু উঠে পড়ো না, এবার 2-3 জন ইয়ে বালু দিয়ে আগ করে আমার এত দিক আমাদের পুরা খাদা লেগেছে বালু তোলে। তখন আমি চিন্তা করছি আমি বালু তোলা থেকে আমি তো আর না, আমি একটু আছি। তবে আমি চিন্তা করছি আমি যখন আমার মারা লাগবো এন থেকে কিভাবে উঠছি, আমার আল্লাহ ছাড়া আর কেউ রক্ষা করে। কতজন আছিল তারা আসলে 4-5 জন আছিল। তো এখান থেকে উঠছি, উঠতেছে যে আমি সাইড দিয়ে কিভাবে বালু টালু মারছে যে কি কইছে তারা, কি লিগে মারছে? এই যে আমি মুসলমান, মানে মুসলমান কইয়া মারছে। শালার মুসলমান, আমার বাংলাদেশের, তোরা বাংলাদেশে যে আমরা হিন্দুদের পুরা দেওয়া লাইছি, তোরা এটা প্রতিবাদ করস না কি কইয়া আবার দিন ধরে চালাইছে একটা কিছু না। আমি পিজের রাস্তা পড়ছি। আচ্ছা, যে সময় মারধর করছে তখন আশেপাশে লোকজন আসছিল? লোকজন অনেকগুলো আছে, অনেক আইয়ে যায়, বাইক লিয়ে আইয়ে। আমি বাবার ডাকছি, ভাই ডাকছি, ভাই আমার বাসাও, ভাই আমার বাসাও, আমার মায়ের আইতেছে, আমার অন্যায় কিটা। আমি যারা মারধর করছে আপনারা, তারা বয়স কিরকম হইতো? তারা বয়স 25
25-30 এরকম থাকবে। তারা কি মানে চিনতে পারছেন আপনি যারা আমি তারাকে আরো চিনতে পারি না, কিন্তু এমনি মুখ দেখতে চিনতে পারবো এরকম একটা ইয়ে আছে আমার। জায়গাটার নাম কি যেখানে মারছে আপনারা? নিবেদিতা ক্লাবের সামনে, এখানে বালু আছে রাস্তার সাইডে, এই বালুটা উপরে আমার মারছে। আপনার নাম কি? আমার নাম দিদার হোসেন। কতদিন ধরে আপনি আগরতলায় বসবাস করেন? আমি আগরতলা বসবাস করি যে আজকে থেকে প্রায় 25 বছর হয়েছে। আমি 25 বছর ধরে এখানে থাকতাম না, আমি মাঝখান দিয়ে বাড়িতে আসা যাওয়া করে রিক্সা চালাই। যে সময় হ্যান্ডেল মারে না রিক্সা আসলে ওই সময় মোটামুটি আমি আগরতলা রিক্সা চালাইতে। আপনার রিক্সাও কি ভাঙচুর করছে? না, রিক্সা ভাঙচুর করছে না, রিক্সা আমি জমা দিয়ে দিয়েছি। রিক্সা জমা দিয়ে আমি আমার রুমে যাইতাম কাছে থেকে। Following the assault, Didar Hossain reached the West Agartala police station to seek justice. The promoter minority cell chairman Shah Alam accompanied the victim and strongly condemned this incident. প্রথমে সংখ্যালঘুদের রক্তের ধারার মাধ্যমে রাজ্যবাসীকে জানাই শুভ নববর্ষের শুভেচ্ছা। কারণ আপনারা দেখছেন প্রতিনিয়ত রাজ্যের প্রত্যেকটা জায়গার মধ্যে সংখ্যালঘুরা আক্রান্ত হচ্ছে। উনি একজন রিক্সা ড্রাইভার, উনি রিক্সা চালায়, আজকে সারাদিনে 1200 টাকা উনি রোজগার করেছে। ওনাকে ওনার ধর্ম নিয়ে গালি দিয়ে মুসলিম বলে বিভিন্নভাবে ওনাকে আক্রমণ করছে। ওনাকে মাটির নিচে প্রথমে আপনার পুঁতে দিয়েছে, তারপর ওইখান থেকে তুলে ওনাকে জ্বালানোর চেষ্টা করছে আগুন দিয়ে। তো আমরা বলবো যে আমরা জানি যে রাজ্য প্রশাসনের কাছে আমরা বিচার পাবো না, সংখ্যালঘু অংশের মানুষরা আমরা বিচার পাবো না, আমরা জানি। এই পশ্চিম থানায় দাঁড়িয়ে বলছি যে আমরা বিচার পাবো না। এর আগেও অনেক কমপ্লেন এই পশ্চিম থানায় আমরা সংখ্যালঘুরা করেছি, কিন্তু আমরা বিচার পাইনি। যদি বিচার পেতাম তাহলে আজকে সংখ্যালঘু অংশের মানুষের আমরা আজকের দিনটা অন্তত পক্ষে একটু শান্তি চাইছিলাম রাজ্যের প্রশাসন, রাজ্য সরকারের কাছে। কিন্তু একটা জিনিস বলতে চাই, সরকার কিন্তু জনগণ দিয়ে হয়, সরকার কিন্তু সরকারের অংশ, সংখ্যালঘু অংশের মানুষও এ রাজ্যের। তো আমরা বলবো রাজ্য সরকার, রাজ্য প্রশাসনকে যে আমরা সংখ্যালঘু অংশের মানুষকেও একটু বাঁচতে দিন, মাথা উঁচু করে আমাদের পাশেও একটু দাঁড়ান, আমাদের দিকে একটু লক্ষ্য রাখুন। আমরা আর কি বলবো, আমাদের কাছে আর ভাষা নেই। কিন্তু আপনার কাছে স্টেটমেন্ট দিল যে উনি রিক্সা রেখে বাড়িতে যাচ্ছে, উনাকে দুটা যুবক ডাক দিয়েছে, উনাকে মুসলিম প্রথমে নাম বলেছে দিদার হোসেন, মুসলিম বলাতেই উনাকে আক্রমণ করেছে। উনার স্টেটমেন্টে আপনারা স্পষ্ট। এখানে তো লুকোচুরি মিথ্যার কিছু নেই ভাই। আপনারা স্পটে যান, যেখানে ওনাকে পুঁতে রেখেছে, পুলিশকে বলুন যেতে। ওনার কাপড়, টাকা পয়সা, আপনার কাপড় মনে ওইখানে পরে আছে, টুপি, মাফলার কাপড় টাপড় পরে আছে, টাকা টোকাটি নিয়ে গেছে। তো এইগুলা তো রাজ্যের সংস্কৃতি না, এরকম না। তো আমরা কার কাছে বিচার চাইবো? কার কাছে বিচার চাইবো? আমাদের কে আছে যে আমরা বিচার চাইবো এই রাজ্যের মধ্যে? আমরা সংখ্যালঘু অংশের মানুষরা কার কাছে বিচার চাইবো বলুন? আপনাদের মিডিয়া বন্ধুদের বলছি, কার কাছে বিচার চাইবো? আপনারা জানেন বিগত কিছুদিন আগেও আমরা কমপ্লেন করেছি, এরকম অনেক দুষ্কৃতীদের অ্যারেস্ট করার জন্য করেছে। এখন পর্যন্ত সরকার একদিক, আমরা রাজ্যবাসী একদিক। রাজনীতি ইম্পর্টেন্ট না, আজকের দিনে রাজনীতি ইম্পর্টেন্ট না। আজকের দিনে কে হিন্দু, মুসলিম, কে খ্রিস্টান, কে তিপ্রাসা, ওইটা ইম্পর্টেন্ট না। ইম্পর্টেন্ট আমরা ত্রিপুরাবাসী। কে কংগ্রেস, কে সিপিএম, কে বিজেপি, কে ত্রিপুরা মথা, ওইটা ইম্পর্টেন্ট না আজকের দিনে। আজকের দিনে ইম্পর্টেন্ট আমরা রাজ্যবাসী, এ রাজ্যের সন্তান, এ রাজ্যটা আমাদের। এটাকে যারা বরবাদ করছে, আমি প্রশাসনকেও দায়ী করব। প্রশাসন এই পশ্চিম থানাতে দাঁড়িয়ে কেন তারা অ্যারেস্ট করে না? আমরা অনেক কমপ্লেন করেছি। আপনারা মিডিয়া বন্ধুরা দিনরাত কঠোর পরিশ্রম করেন, এগুলো দেখেন, আপনারা কন্টিনিউ দেখেন। আমরা থানাতে আসি, এসব কমপ্লেন করি, কিন্তু আসামিরা অ্যারেস্ট হয় না। কেন হয় না? কেন অ্যারেস্ট করে না? প্রশ্নটা আপনাদের কাছেই থাক আমাদের। আমরা আবারও আপনাদেরকে নববর্ষের শুভেচ্ছা জানাচ্ছি সংখ্যালঘু অংশের মানুষের রক্তের মাধ্যমে। The police have registered the case and initiated a preliminary investigation into the matter. Report to be Pranav from Agartala, Chinikhoran. Now it's time for a short break. For more exclusive news and to get the latest updates about the states and the nation, keep watching Chinikhoran.
প্রিয় ধর্মনগরবাসী, উত্তর ত্রিপুরার অন্যতম বৃহত্তম জুয়েলারি শোরুম আপনাদের প্রিয় রাধাকৃষ্ণ জুয়েলারি আসছে নতুন রূপে, নতুন ঠিকানায়। কালীবাড়ি রোড, ধর্মনগরে। হ্যাঁ, এবার ধর্মনগরে খুলছে প্রায় 2000 স্কোয়ার ফুটের চমৎকার বিশাল নতুন শোরুম। শুভ উদ্বোধন 15ই ডিসেম্বর 2025। শুভ উদ্বোধনী অফার, প্রতি গ্রাম সোনার গয়নার কেনাকাটায় 700 টাকা ছাড়, হীরের গয়নার মজুরিতে সম্পূর্ণ 100% ছাড়, রূপোর গয়নার মজুরিতে 20% ছাড়। এতেই শেষ নয়, প্রতিদিন লাকি ড্রয়ের মাধ্যমে জিতে নিন 30টি মাইক্রো ওভেন। প্রতিটি কেনাকাটায় রয়েছে নিশ্চিত উপহার, আর থাকছে ফ্রি জ্যোতিষী পরিষেবা। রাধাকৃষ্ণ জুয়েলারি, ধর্মনগর, কালীবাড়ি রোড, পাওয়ার হাউস, ওয়াটার কমপ্লেক্স। সবার সাদর আমন্ত্রণ। Tulungka jotono bisi thango bisi phayo haikeno chini tongthokma tringbo phayo. Abuni gadingno chini sonrokomol jewelers ni bkhaktei tipra hasini joto rukurongno tongthok tring bisi kitaltei Christmas ni hamdama tai khaka habya paro. Tomo Tring Hambai. শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স শুভ বিবাহ উৎসব 18 নভেম্বর থেকে 31 ডিসেম্বর 2025। 20% ছাড় সোনার গয়নার মজুরিতে, 65% ছাড় হীরের গয়নার মজুরিতে, নিশ্চিত উপহার প্রতিটি কেনাকাটায়। দ্বিপাক্ষিক লাকি ড্র, শিমলা, গোয়া ও জয়পুরের হানিমুন প্যাকেজ, মেগা ড্র, থাইল্যান্ডে হানিমুন প্যাকেজ। পাশাপাশি আছে সোনায় সোহাগা, সোনা ও হীরের গয়না কেনার বিশেষ ডিসকাউন্ট স্কিম। পুরনো গয়নার বদলে নতুন গয়না, জিএসআই আইজিআই পরীক্ষিত গ্রহরত্ন, একেবারে সহজসাধ্য দামে চোখ ধাঁধানো হীরের গয়নার সম্ভার। শুভ বিবাহ উৎসব 18 নভেম্বর থেকে 31 ডিসেম্বর 2025। সবার সাদর আমন্ত্রণ। শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স, আগরতলা, উদয়পুর, ধর্মনগর, কলকাতা। আমরা প্রতিদিনই খোলা আছি। Welcome to ICFA University. ICFA University Tripura, and shape your future. Admissions open now.
स्वर्ण कमल ज्वेलर्स पेश करते हैं विंटर फेस्टिवल ग्रैंड ऑफर्स 17 से 27 दिसंबर तक 25% ऑफ गोल्ड मेकिंग चार्जेस पर और डायमंड मेकिंग चार्जेस पर पूरे 100% ऑफ। तो फिर शॉप, स्पिन एंड विन एक्साइटिंग गिफ्ट्स और साथ ही एक्सप्लोर करें सीजन का बिगेस्ट सॉलिटेयर डायमंड शोकेस। विजिट स्वर्ण कमल ज्वेलर्स, अगरतला, उदयपुर एंड धर्मानगर। Welcome back to the most exciting and exclusive news after a short break. Once again, let us look at the headlines of the day. The historic Ramesh English Medium High Secondary School in Udaipur has officially embarked on its 75th anniversary milestone, marking the occasion with a grand 4-day Platinum Jubilee celebration. On this occasion, on the second day of the event, Chief Minister Dr. Manik Shah formally inaugurated the celebrations by lighting a traditional ceremonial lamp. In a significant blow to the interstate narcotics trade, the Assam Choraibari police successfully intercepted a major consignment of contraband cough syrup on Friday afternoon. The operation, led by Watch Sports in charge, uncovered a sophisticated smuggling tactic where illegal substances were hidden within fruit and vegetable shipments. The police have apprehended 2 individuals in connection with the smuggling attempt. In a powerful gesture of solidarity, former Member of Parliament from Uttarakhand and senior BJP leader Tarun Vijay arrived in Agartala to offer condolences to the family of the Angel Chakma, the Tripura student who was tragically demised in Dehradun. The cultural heart of Tripura began beating to the rhythm of literature as the 44th Agartala Book Fair was officially inaugurated on Friday evening at the Hapania International Fairground. The 13-day-long Festival of Wisdom was opened by the Chief Minister of Tripura, Dr. Manik Shah, in the presence of several distinguished leaders and a large gathering of bibliophiles. A terrifying robbery unfolded on Thursday night at a residence in Choraibari, leaving a security guard critically injured after a violent confrontation with a gang of armed miscreants. The incident occurred at the home of a local resident, Rupak Debroy. Taking advantage of the owner's absence, a gang of 5 robbers targeted the property under the cover of darkness. The Tripura Pradesh Unorganized Workers Congress organized a massive protest march and demonstration in the capital city on Friday, voicing strong opposition against the central government's decision to restructure and rename the MGNREGA. The scheme, which now reportedly guarantees 125 days of work, has been rebranded as Viksit Bharat Ji Ramji. Tension simmered in the Ramnagar area of the capital on Friday after a rickshaw puller was reportedly subjected to a brutal physical assault by a group of youths. The victim, identified as Didar Hossain, has alleged that the attack was motivated by his religious identity. Bringing to you the news of the day. The assault on a rickshaw puller in Agartala's Ramnagar area has escalated into a significant political and communal flashpoint. Following the brutal attack on Didar Hossain on Thursday night, senior Congress leader and MLA Sudeep Roy Burman visited the Ramnagar outpost on Friday to demand immediate accountability from the law enforcement authorities. On Friday, MLA Sudeep Roy Burman met with the officer in charge of Ramnagar outpost and the USHI of the West Agartala police station. During the high-level meeting, Burman expressed grave concerns over the nature of the attack, which the victim alleges was triggered solely by his religious identity.
The police have reportedly assured the MLA that the perpetrators have been identified and will be apprehended shortly. The incident sparked immediate unrest in the Ramnagar locality. On Friday, a group of local residents and supporters of the victims staged a spontaneous roadblock near the Nivedita Club area. আপনারা জানেন গতকাল একজন নিরীহ গরিব একটা রিকশাওয়ালা দিদার হোসেন তার বাড়ি বীরচন্দ্রবন সংসার চলে না শহরে এসে বিটালবন এলাকায় বসবাস করে ভাড়াটে হিসেবে সারা দিন সকালবেলা বেরিয়ে পড়ে রিকশা চালায় গতকাল রিকশা চালিয়ে সে ভোরবেলা থেকে রিকশা চালিয়ে রাত্রেবেলা অবধি 1400 টাকা রোজগার করেছে 200 টাকা রিকশার মালিক সে মালিককে দিয়ে সে যখন বাড়ি ফিরছিল বাঁধের পার দিয়ে তার ভাড়া বাড়ি বিটালবনে যাবে তখন দিদার হোসেনকে দেখে জিজ্ঞেস করলো নাম কি বললো আমার নাম দিদার হোসেন এই মুসলমানের বাচ্চা তার মার তাকে ওখানে একটা বালুর জমা ছিল রাস্তার পাশে তাকে প্রথমে বালুর মধ্যে চাপা দিয়ে দিয়েছিল তারপর সে কোনো মতো ওখান থেকে ওঠার পর বেধড়ক তাকে মারধর করা হয়েছে এই মর্মে যে সে একজন মুসলমান মুসলমানকে থাকতে দেওয়া হবে না যেরকমটা বাংলাদেশে মৌলবাদী শক্তিরা হিন্দুদের উপর আক্রমণ করছে এখানেও ঠিক ভারতবর্ষের মধ্যে মৌলবাদী শক্তি যারা আরএসএস এর বিচারধারায় বিশ্বাস করে তারা এই নিরপরাধ নিরীহ একজন লোককে গরিব লোককে সে মুসলমান বলে তাকে বেধড়ক কালকে মারধর করা হয়েছে তার সারাদিনের রোজগার পরিশ্রমের রোজগার 1200 টাকা তার পকেটে সেই টাকাগুলো পর্যন্ত লুট করে নিয়ে গেছে খেতে পারছে না কালকে থেকে দাঁতগুলো সব নড়ে গেছে এখন সিটি স্ক্যান করে এক্ষুনি হাসপাতাল থেকে এসছে আর পুরো ডাক্তারের জন্য অপেক্ষা করছিল সিটি স্ক্যান রিপোর্টও পাইনি যে মাত্র শুনেছেন যে আমি আসছি সে ছুটে এসছে থানা যাবে করে ঘটনার বিচার চাইতে আজকে এলাকাবাসী সকাল বিকেলবেলাও এসছে সকালবেলাও এসছে এখনো এসছে শুধু একটাই যারা দোষী তাদেরকে গ্রেপ্তার করো দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দাও যেন ছোঁয়াচে রোগের মতো এটা যেন না ছড়ায় এটা রীতি টানতে হবে এই ভারতবর্ষে এরকম ভাবে আমরা এই ভারতবর্ষকে চিনি না যেখানে ভাষার নামে ধর্মের নামে জাতপাতের নামে কোন অঞ্চলের নামে লোকদের মারবে খুন হবে এরকমটা হয়েছিল দেরাদুনে এঞ্জেল চাকমা এরকমটা বিভিন্ন জায়গায় হচ্ছে তো ওই মৌলবাদী শক্তি যারা বাংলাদেশে করছে এদের মধ্যে আমাদের আগরতলা কিংবা ভারতবর্ষের মধ্যে এই যারাই ঘটনাগুলো করছে এদের মধ্যে পার্থক্যটা কোথায় ভারতবর্ষে এরকম ভাবে চলতে দেওয়া যায় না যে এতদিন ছিল না এরকম কিন্তু গত 11-12 বছর ধরে একটা অন্যরকম ভারতবর্ষ আমরা দেখতে পাচ্ছি এর বিরুদ্ধে সমস্ত জনগণকে এগিয়ে আসতে হবে এরা যারা কট্টর মুসলমান বিরোধী এবং হিন্দুত্বের এজেন্ডা বলে এরা হিন্দুত্বকে বদনাম করছে সনাতন ধর্মকে বদনাম করছে এরা বোঝে না যে আমাদের সেদিন করে বলেছিলাম এমন কোন বক্তব্য কিংবা এরকম কোন স্টেপ নেওয়া উচিত নয় সত্যিকারের যদি হিন্দু বিশ্বাস করে সনাতন ধর্ম বিশ্বাস করে যেটার প্রভাব বাংলাদেশে গিয়ে পড়বে এই জিনিসগুলো ইচ্ছে করে করছে যাতে বাংলাদেশের মিডিয়া এই জিনিসগুলো ক্যাপচার করে ওখানে সনাতনীদের উপর আক্রমণ চালানো হয় এবং এই ভারতবর্ষে ভোটে সেটা কনভার্ট করতে লাভবান হয় শাসক গোষ্ঠী এটাই চাইছে মানে মানুষ ওখানে বাংলাদেশ হিন্দুরা মারা যাক তার ভোট চাই বিজেপি আরএসএস এর ভোট চাই কাজেই এই মুসলমানদের মেরে বাংলাদেশের মৌলবাদী শক্তিদের উত্তপ্ত করার চেষ্টা বলে আমরা মনে করি ঘৃণা জানাই ঘৃণা বর্ষাই এই সমস্ত আক্রমণের যারা করছে তাদেরকে আমরা ঘৃণা বর্ষাই এবং শুভবুদ্ধি সম্পন্ন মানুষ প্রতিবাদ করবে এগিয়ে আসবে এবং মানবতা সর্বপ্রথম প্রাধান্য পাবে এই বিশ্বাস আমরা আছি আজকে থানার মধ্যে এসেছিলাম বিচার চাইতে আশ্বস্ত করেছেন যে অবিলম্বে খুব দ্রুততার সঙ্গে তদন্ত চলছে যারাই জঘন্যতম ঘটনাগুলো করেছে তাদেরকে চিহ্নিত করে তাদেরকে গ্রেপ্তার করবে এবং তাকে বিচার পাইয়ে দেবে The protesters demanded the immediate arrest of the youths involved in the assault. The blockade was lifted only after senior police officials arrived at the scene and provided a firm commitment to the locals that justice would be served.
Reporter by Pranav from Agartala, Chinikhorang. In a significant move to empower the MSME sector, the Department of Industries and Commerce officially launched 2 landmark schemes on Friday. The inauguration ceremony took place at the Pragna Bhavan under the framework of the Raising and Accelerating MSME Performance Program. Minister Santana Chakma launched these new schemes. कल्याणम आरोग्यम धन संपदा शत्रु बुद्धि विनाशाय दीपज्योति नमोस्तुते ओम शांति ओम शांति ओम शांति। और धन्यवाद। एबारे त्रिपुरा रैंक पार्शियल रिएम्बर्समेंट लोन। The Honorable Minister for Industries and Commerce Santana Chakma inaugurated the following initiatives. Transport Incentive Schemes 2025 aim at reducing the logistical financial burden on local entrepreneurs. Tripura Partial Credit Incentive Schemes 2025 designed to facilitate easier access to credit and financial stability for small businesses. নমস্কার, আজকে আমরা ইন্ডাস্ট্রিয়াল কমার্স ডিপার্টমেন্টের উদ্যোগে আমরা দুইটি যে আমাদের ইনসেন্টিভ স্কিম সেই স্কিমগুলো আমরা শুভ সূচনা করতে যাচ্ছি। তার জন্য আজকে আমরা প্রোগ্রাম আয়োজন করেছি। তো মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে যে আমাদের র্যাম্পের যে অন্তর্গত যে আমাদের বিভিন্ন যে স্কিমগুলো যাতে করে আমাদের এমএসএমই যে উদ্যোক্তারা রয়েছেন তাদের যাতে সুবিধা হয়। বিশেষ করে দেখা যায় আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যের যে বাইরের স্টেটে যখনই আমরা কোনো পণ্য দ্রব্য আমরা নিয়ে যাই তখনই দেখা যায় অনেক সময় দেখা যায় সেখানে যে আমাদের যে পরিবহনের ক্ষেত্রে খরচ বেশি লাগে, সেটাকে কমানোর জন্য পাশাপাশি আমাদের যে উদ্যোক্তারা যারা রয়েছেন তাদের যে বিভিন্ন ধরনের যে প্রোডাক্টগুলো যাতে করে তারা সঠিকভাবে কাজে লাগাতে পারে, কারণ উৎসাহ বাড়াতে পারে। তো তার জন্য আমরা এই দুটো স্কিম আমরা আজকে শুভ সূচনা করছি। আমি যেটা মনে করি যে যেটা কোভিডের সময়ে আপনারা লক্ষ্য করেছেন অনেক আমাদের ইন্ডাস্ট্রির যারা উদ্যোক্তারা রয়েছেন তাদের অনেক অসুবিধা হয়েছে। তার জন্য আমরা সেটাকে যাতে করে আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যের যারা ইন্ডাস্ট্রির সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন তারা যাতে করে আরও এগিয়ে যেতে পারে, যাতে আত্মনির্ভর হতে পারে, সেই লক্ষ্যমাত্রাকে সামনে রেখে আমরা সাবসিডি স্কিম আমরা আজকে 2025 যেটা রয়েছে র্যাম্পের মাধ্যমে সেটা আজকে আমরা শুভ সূচনা করতে যাচ্ছি। সেটাই মূল উদ্দেশ্য আমাদের। The event was attended by several high-ranking officials and dignitaries including Navadal Banik, chairman of the TIDC and others. Reported by Amit from Agartala, Chinikhorang. On Friday, Youth Affairs and Sports Minister Tinku Roy officially inaugurated the 28th annual 5-day fair and exhibition organized by the Aradhana Cultural Organization in collaboration with the ICA department. Held at the Kadamtala, the event began with the ceremonial lighting of the lamp, followed by the vibrant cultural performance by young artists. In his address, Minister Roy emphasized using the platform to promote a drug-free Tripura, prevent child marriage and encourage social causes like blood donation. Dignitaries including Jila Sabhati Party Arfana Nath, BDO Sanjeev Depnath and Organization Secretary Mihir Ranjan Nath were also present. এই প্রাচীন সংস্কৃতি, আমাদের পরম্পরা, এটাকেও আমাদের বাঁচিয়ে রাখা, এটাকেও এগিয়ে নিয়ে যাওয়া, এটাও নতুন প্রজন্মের কাছে পৌঁছানোর একটা বড় মাধ্যম। আমরা যারা এখানে ছোট ছোট স্টল নিয়ে যারা এসছে বিভিন্ন এইচএজি গ্রুপ সহ অন্যান্য দপ্তরের তারাও যারা আসেন তারাও পুরো বছর আমাদের এসএসজি গ্রুপগুলো যে সমস্ত জিনিসপত্র তৈরি করেন তাদের ওই মেলার মাধ্যমে তাদের তৈরি করা সামগ্রীগুলোকে এখানে তুলে ধরার একটা সুযোগ আসে। আমরা এই মেলাটাকে 2000 বোধহয় সেটা 21 বা 22 সালে এই মেলাটাকে সরকারিভাবে বোধহয় 2-3 বছর হলো সরকারিভাবে আমরা এই মেলাটাকে অনুমোদন পেয়েছি এবং সরকারি মেলা হিসাবে এটা চালিয়ে যাচ্ছে। এর আগে এটা এখানে আপনারা জানেন স্কুল মাঠে এই মেলাটা হতো এবং সেটা নিজেদের উদ্যোগেই এই বড়গোলবাসী এবং এখানকার যারা বুদ্ধিজীবীরা ছিলেন এখানকার নাগরিক যারা সেটা করতেন। কিন্তু বর্তমান সময় সেটা আমাদের ত্রিপুরা সাংস্কৃতিক দপ্তরের উদ্যোগে এবং এখানকার
গ্রাম পঞ্চায়েত যৌথ উদ্যোগে এই মেলাটাকে তারা করে থাকেন। আমরা এখানে যারা বিভিন্ন স্টল নিয়ে এসেছেন অফিসিয়ালস আমাদের সোশ্যাল ওয়েলফেয়ার সোশ্যাল এডুকেশন তারাও তাদের বিভিন্ন বিষয় এখানে তুলে ধরেন। আমরা আমাদের সেখানে চাইল্ড ম্যারেজ চাইল্ড প্রেগন্যান্সি বা রক্তদান এগুলোর উপরেও অ্যাওয়ারনেস করে থাকেন, যে এটা নিয়েও এখানে আলোচনা বা এখানে বিভিন্ন অনুষ্ঠানের মধ্যে দিয়ে সেগুলো তুলে ধরা হয়। চাইল্ড প্রেগন্যান্সি যদি কমানো যায় তাহলে আমাদের এই রক্তদান রক্ত যেভাবে আমরা সংগ্রহ করতে হয় সেই সংগ্রহটা একটু কমালে হবে, কারণ রক্তের প্রয়োজন যখন কম হবে তখন রক্তদানেরও প্রয়োজন কম পড়বে। তাতে রক্ত প্রয়োজন আমরা দেখি যেখানে সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন হয় তাকে মা এবং শিশুদের জন্য। মা এবং শিশু যদি সুস্থ থাকে তাহলে এই রক্তের প্রয়োজন কম হবে। তো আমরা দেখি আমাদের রাজ্যে যদি চাইল্ড ম্যারেজটা কম করতে পারি তাহলে চাইল্ড প্রেগন্যান্সি কম হবে। চাইল্ড প্রেগন্যান্সি কম হলে আমাদের মায়েরা শিশুরা সুস্থ থাকবে, সেখানে রক্তের প্রয়োজন কম পড়বে। এর জন্য রক্তের প্রয়োজন কম যেন হয় তার জন্য আমরা এই সমস্ত মেলার মাধ্যমে আমাদের দপ্তর সোশ্যাল ওয়েলফেয়ার দপ্তরও বিভিন্ন অ্যাওয়ারনেস করে থাকে। তো আমাদের এখানে যে স্টল দেওয়া হয়েছে সেই স্টলের মাধ্যমে সেগুলো এখানে প্রচার প্রসার করা হবে। এখানে আসতে অনুরোধ করব রাজীব আমাদের আশিস চক্রবর্তী। Bureau Report Chinikhorang. In response to the sudden and extreme drop in temperatures across the state, the TTADC has announced a 10-day winter holiday for all schools under its jurisdiction. The holidays will be effective from January 3rd to January 13, 2026. The decision was finalized on Friday following a crucial meeting led by Ravindra Debarma, the executive member of the ADC Education Department. The meeting included top IAS officers and administrative heads who reviewed the current weather conditions and their potential impact on the health and well-being of the young students. Given the intensification of the cold wave over the last 48 hours, the Council deemed it necessary to provide temporary reprieve for students in ADC areas. While the general school populations will observe the holidays, there is a significant exception for students appearing for their final examinations. However, students appearing for metric and post-metric board-related examinations will continue their schedules as per the previously announced date, EM Ravindra Debarma clarified. এক সপ্তাহ রম্বই ত্রিপুরা সহ উত্তর পূর্বাঞ্চল মানে ভারতবর্ষ নতাভুক্ত কেসাংমানি মহল যেভাবে কেসাংখা মানে যেভাবে ঠান্ডাংখা সেমারংনি তুলনায় তাকলাই বেলাখেনা কেসাংমানি বাঙ্গো আবনি বাগै এডিসি আমচাইও তাবুক টোটাল 1601 যে স্কুল তমানি আবংখা যত নিশ্চয় রিমোট এলাকা তাই ক্রি এলাকা হই जों সাইমানো বেলাইখানা হাজে খাপারো চিন বরক তংজাবাयो বরনি স্রাইরক ন স্কুল রহনানি বা যারা স্টুডেন্ট স্কুল ফাইনানি মক কেসাংমানি জরাও বড় মুতেই সম্ভব বিয়া আবনি বাগै চিনি বড় মনাং সিএম বাই বিনি একটা পারমিশন নাঙ্গো চিনি হেড তাই চিনি যত আইএস রগৈ তিনি जों মিটিং চিনি মিটিংও মিশন 3 অর যে जों যে পাইলট প্রজেক্ট মিটিংও যখন যতন ফাইবি কিয়া চিনি 30টা আইএস রক বরনিব একই বক্তব্য অন্তত স্যার অন্তত এক সপ্তাহ যাবত বন্ধ তো নিকেন বেলাকেন হামনাই কারণ গার্জিয়ান রক স্কুল থাঙি নাই অনুরোধ খাই দंबायखा आबोनि बागै जों एडिसि गभर्नमेंट प्रशासन जों सिद्धांत नाखा जे बुसकांनि 3rd अर्थात खाना जानुवारि तालनि खानांखा 3 तारिख खानानि सिमी बुसकांनि 13 तारिख जरा 10 दिन आबोनि परेखाय तो हांराय তাইবো কেসাংমা বাড়ি মানো ওয়েদারনি যে রিপোর্ট অনুসারে তাইবো কেসাংমা সম্ভাবনা বেশি আবনি বাগै जों এডিসি কর্তৃপক্ষ যে যত স্কুল চিনে এডিসিনি जों বন্ধ না রাখা আরো জায়গায় কক দङ যে স্কুল সিনি বুটনি एग्जाम চলি দङ বুটনি एग्जाम মানে বুসকাং রমনি 10 রংনি 9 রংনি বা 7 রংনি আবকে বুট যেমন চিনি খুমপুই বাদে বচিনি যে দলাই নট
गाय चिनी उनकुटी रग चिनी एसबी स्कूल दङ 6 to 8 आरो रग जरि परीक्षा चलि दं खाय अब कन्टिन्यू ना परीक्षा चलिनाय आबन बागै जत्तनि ककनो खनावै जत्तनि दुखनो बुजिवैनो जों एडिसि रो बुसकांनि 3 तारिखनि सिमी खनानि सिमी 13 तारिख जरा जों आपातत जों स्कुल बन्द घोषणा खायरि जाखा एज ए आं इएम एडुकेशन हिसाबै हामबाय सिनि काबो चलिनाय बोर्ड एग्जाम खाय चलिनाय सीबीएसई पांगतुं टीबीएसई नि पांगतुं बोर्ड जरि एग्जाम चलितं हाखाय आबोके कन्टिन्यू आबो चलिनाय ओके स्कुल लंने हाइना ट्राई रं आमा हाके एग्जाम चलना आबोके आबो तो आसिक जामेलाया तब उ सिकन रक निनि प्री नार्सारी नार्सारी থেকে निनि 1 to 5 आबरं तो कोन स्कुल ताव पर्यन्त सिनि थानि गक्रै हस्टेल लके बाहायं नायसा हस्टेल तो निजांनाय हस्टेल नि कोनो नगो थांना आमा हाय जों हस्टेल तो आरो तो क्लास जोंले असुस्थ रंगा बा कोनो विपद असुविधा खाय तो कोनो असुविधा करे আর हांग्रायनि तो जों सब समय न किछु हलिडे मान खाय हांग्राय तो जतन न कोनो हांग्राय खायो हांग्रायनि तो जों मारनाय सालजा सानै निबागै फानो যারা থানা মুসুনার শুনাই থানা মুসুনিয়া जों दार तननाय आबनि बागै कोनो असुविधा नला आबो जों जतन तैसा जों पिउटी रो बै सालायना आबो तैसा जों सालाय जानाय क्या एडिसि आरो ता कोनो सन्देह राज्य सरकार থেকে কোনো আবাহাই বাতার মান राज्य सरकार न तो अनेक गार्जियन अनुरोध खायया गोबां लेखालेखि नुका ससियेल मिडिया नुका অন্তত পক্ষে ও 7 টাকা সাবানো 15 তো নিথুম যতনে একটা আরজি স্ট্রাইক চিং চিগন ন আসুক স্ট্রাইক ন যে তাও স্কুল রহনানি আবো খুব কঠিন আং সাইবামই মতে गोबां प्राइवेट स्कुल কিন্তু ওই আপনি মারমখা বর্ব সুতি ঘোষণা মা খাইয়া ডিউ টু অতিরিক্ত সিনি কসাংমানি বাগে স্যার তেকেছে নং তা প্রাইভেট তাবু ত্রিক जों प्राइवेट स्कुल नि যত लिस्ट आरोनि टीचर स्ट्रेंथ स्टूडेंट स्ट्रेंथ जों ताव ত্রিক कालेक्शन खाइ दङ এবং गभर्नमेंट नि गाइडलाइन যদি বড় ফুলফিল খাইয়াকাই হয়তো जों एडीसी কর্তৃপক্ষ বসং বনো অ্যাকশন নাই মানো আইতা याबन एक्शन नाय मान सबमिट खाइया बो आईएसओ कयटा प्राइवेट स्कुल दं बाहाय चलितं बिनि फीस नि अवस्था बाहाय आबरबो जों जतन मोटामुटी तिनि सालायया अ बेपारबो जों अनुरोध खायनाय जेतु स्रायरंनि वानसुगै हाइता खायतं इस कोनो धरने कसाङै एक्सिडेंट अनेक जायगा जोंनो हरले एक्सिडेंट दं स्रायराव माने आसके कसाङ गताइखौ आबो जेन खायातै শুধু পড়াশোনা ন চিনা খাইকিংলা বুনি স্বাস্থ্য দিকে বুঝছেন চিনা মা খেললে না স্বাস্থ্য যে আমি আকা আরো কুলুম কসা কংরা ইংনে নিউমোনিয়া রক মানজাগি তখানকায় আপরু আপনি খরচাবর নাইবা আবো কি আরো নি টিচার হবা আরো নি স্কুল কর্তৃপক্ষ ধরে নাইবা কবা মা চার তো কুলুম কসা নইতো সার নং নি এডিসি এরিয়ান মেকা কবা মা স্কুল কত কত প্রাইভেট তং মনসল হাইয়া কি কিন্তু যখন সোশ্যাল মিডিয়াতে যখন নুকনাই যে হাই হাই নি কারণে মুতি মুতিংকা गोबां बरक हामबायनाय जोंनो गोबां गार्जियन जोंनो हामबायनाय स्टेट गभर्नमेंट अब गार्जियन प्रेसार नायताबो एडिसि जे खायमाखै नके तां खायमियांनाय अ कक्टा The Education Department has directed school heads to communicate the holiday schedule to parents immediately. Bureau Report in Khurang. To commemorate the 4th anniversary of the current board of the AMC, a special winter relief initiative was organized in Ward number 19. Mayor Deepak Majumdar, Corporator Baswati De Burma and others celebrates the occasion, distributing clothes and cutting a cake. The initiative aims to provide comfort to the elderly during the cold winter months while celebrating the developmental progress made by the corporation. কিন্তু যেহেতু তখন কমিউনিস্ট পার্টি অর্থাৎ বামফ্রন্টের নেতৃত্বে আগরতলা পৌর নিগম ছিল আমাদের কেন্দ্রীয় সরকারের স্মার্ট সিটি মিশন এটা এখানে বলার চেষ্টা করেছে এখানে অমিতাভ বাবু এবং সমর্দা যে স্মার্ট সিটি মিশনে কাজ আমাদের চলছে 2016 সালে আপনারা অবগত আছেন যে ভারতবর্ষের 100টা স্মার্ট সিটির মধ্যে আমাদের আগরতলাকে নরেন্দ্র মোদী স্মার্ট সিটি মিশনে অন্তর্ভুক্ত করেছে অর্থ প্রদান করেছে এই রাজ্যে এই শহরের মানুষের সার্বিক ডেভেলপমেন্টের জন্য কিন্তু যেহেতু কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বে পৌর নিগম ছিল 2016 থেকে
তারা এই কাজগুলি শুরু করেনি। কেন্দ্রীয় সরকারের প্রকল্প তারা এখানে বাস্তবায়িত করেনি, কারণ কেন্দ্রীয় সরকারের সুনাম হয়ে যাবে, মোদীজির সুনাম হয়ে যাবে, এটা তারা চাননি। সেই কারণে কাজটা কিন্তু হয়নি। যখন 2018 সালে আমাদের সরকার এসেছে তখন কিন্তু এই কাজগুলি হাত দেওয়া হয়তো। তারপর আরো 2 বছর পৌর নিগমের দায়িত্ব ছিলেন কমিউনিস্ট পার্টির শাসিত বামফ্রন্টের পৌর নিগম, তারা এই কাজগুলি করতে দেয়নি সুন্দরভাবে। যাই হোক, 2021 সালে 8 ডিসেম্বর আমরা আপনাদের আশীর্বাদে আগরতলা পৌর নিগমের আমরা দায়িত্ব পাই, শপথ নিলেন মেয়র হিসেবে, কর্পোরেটর হিসেবে ওনারা দায়িত্ব নেন। নিয়ে কিন্তু আমরা এই কমিটমেন্ট আমাদের সরকার বা আমাদের দল আগে করেছিল, সরকারের সহযোগিতা আমরা কাজ শুরু করেছি। শুরু করার কি হলো, আগরতলার একটা পরিবর্তিত রূপ নিচ্ছে সার্বিকভাবে। রাস্তা, ড্রেন, নিকাশি ব্যবস্থা, আলোর ব্যবস্থা, পরিত্যক্ত জলাশয়গুলি সংস্কার করে সৌন্দর্যযুক্ত মানুষের ব্যবহারযোগ্য করা, এই ধরনের পার্কগুলিতে যেগুলি নেশার আড্ডার জায়গা ছিল, নেশার জায়গা ছিল, সেগুলিকে সংস্কার করে মানুষকে ব্যবহার করার জন্য জিম বা অন্যান্য ব্যবহার সমস্ত গার্ডেনিং করে সুন্দর করে ব্যবহার করা যাচ্ছে। সারা আগরতলাকে একটা পরিবর্তিত রূপ দেওয়া হচ্ছে। আপনি দেখবেন আগরতলাকে যদি যারা বলেন, তারা যারা ব্যবহার করেছেন বিভিন্ন কাজে বা দেখেছেন, আমরা অনেক সময় মনে করি যে আমরা যারা 19 নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দা, আমার বাড়ির সামনে ট্রেনটা যখন এখনো হয়নি, অনেক দিন হয়তো বা প্রয়োজন আছে, হয়তো আগরতলা কোনো কাজ হবে। বিষয়টা এরকম না। যখন ধলেশ্বর যাবেন, বড়মলপুরে যাবেন, প্রতাপগড় যাবেন, বরদলা যাবেন, বড়মলপুরে যাবেন, তখন দেখবেন যে আগরতলা শহরটা কতটা পরিবর্তন হয়েছে। এবং আপনি যখন আপনার এরিয়াতে বেরোবেন, দেখবেন আপনার পাশের বাড়ি ড্রেনটা হয়ে গেছে, রাস্তাটা হয়ে গেছে, যেগুলি দীর্ঘ 40 বছর করা উচিত ছিল, যাদের উপর দায়িত্ব দিয়েছেন, ভরসা দিয়েছেন, তারা কাজগুলি পূর্ণভাবে করেনি বা আন্তরিক ছিল না। Reported by Amir from Agartala, Chini Khurang. Seeking exemplary punishment for those responsible for the brutal fatal assault of student Angel Chakma in Dehradun, Manipuri Council Tripura, the Tripura Manipuri Student Youth Coordination Committee and the Tripura Manipuri Women's Council staged a massive protest demonstration in front of the Ravindra Bhavan in Agartala on Friday. The demonstrators raised their voices against the rising incident of the hate crimes and racial violence targeting students from the northeastern states in other parts of India. আপনারা সবাই বিভিন্ন সংবাদ মাধ্যমে দেখেছেন, কিছুদিন পূর্বে উত্তরাখণ্ডের দেরাদুনে আমাদের ত্রিপুরারই এক ছাত্র অ্যাঞ্জেল চাকমাকে সেখানকার বর্ণবাদী হিন্দি ভাষীরা নির্মমভাবে হত্যা করেছে। এবং তার হত্যার মূল কারণ হচ্ছে তার চেহারা এবং তার দৈহিক গঠন। তাকে চিংকি বলে বিভিন্ন ধরনের কটূক্তি করে তাকে যখন এই কটূক্তি করা হয়েছিল, তখন সে যখন প্রতিবাদ জানায়, তখন তাকে পিটিয়ে এবং তার পেছনে ছুরিঘাত করে তাকে হত্যা করা হয়েছে। আমরা এই হত্যাকে শুধুমাত্র একটি হত্যা হিসেবে দেখছি না, আমরা দেখছি দীর্ঘদিন যাবৎ ভারতবর্ষের ভূখণ্ড হিন্দি ভাষীরা উত্তর পূর্বাঞ্চলীয় মানুষদেরকে যেভাবে সেকেন্ড ক্লাস সিটিজেনের মতো দেখে, যেভাবে আমাদেরকে অভারতীয় এবং নন ইন্ডিয়ান হিসেবে দেখেছে, আমাদের চেহারা তাদের মতো না হওয়ার কারণে, আমাদের ভাষা তাদের সাথে না মেলার কারণে তারা আমাদেরকে তাদের লোক হিসেবে মনে করে না। আমরা আজকে আপনাদের সামনে এই সংবাদ মাধ্যমের মাধ্যমে, এই গণধর্ণার মাধ্যমে এই জানান দিতে যাই, হিন্দি ভাষীদের যে এইরকম যে আচরণ আমাদের সাথে, এটা আজকের থেকে নয়, এটা স্বাধীনতার পর যেদিন থেকে উত্তর পূর্বাঞ্চলের রাজ্যগুলো ভারতের অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল তখন থেকে এই দ্বিচারিতা, এবং এটা হয়েছে সেখানের ভারত সরকারের এত দীর্ঘদিন যাবৎ একটি ঔপনিবেশিক কায়দায় শাসন ব্যবস্থার কারণে আমাদের উত্তর পূর্বাঞ্চল আজকে ভারতের মূল ভূখণ্ড থেকে সব দিক থেকে পিছিয়ে। আমাদের অর্থনীতি, আমাদের এখানকার বিভিন্ন